Hi, Samant. So, after the successful completion of the chapter symmetry, we are going to open the next chapter, new chapter, rational numbers. Actually, I had a plan to start this chapter through the offline classes, but situations are not favorable to us. We may need to wait a few more days to start our online class. I mean, offline classes. So anyway, let us learn this chapter also through online class. This chapter is very important. This chapter is very, 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 very important. So still, you may have doubt that why Shibin sir is decided to start this chapter through the online class, because this chapter is very important. Why he is not waiting for offline classes to start this chapter? You know, the answer is very simple. We discussed a chapter, no? I mean, fractions and decimals. In that chapter, when I was discussing that chapter, I told fractions and decimals. In the chapter fractions and decimals, we have learned so many rules, number of rules. I mean, among that rules, some rules are there from the chapter fractions and decimals itself, and some additional rules also we have learned. That additional rules, the additional concepts which we have discussed in fractions and decimals, that will come here in rational numbers. What I'm trying to say is that when we were discussing these fractions and decimals, we have learned number of concepts, isn't it? Those concepts are not only from fractions and decimals. When I was discussing that chapter, I have collected some concepts from rational numbers also. That means the concept which we are going to learn in rational numbers, most of the concepts we have already learned in fractions and decimals. Okay, so we will repeat the same concept once again in this chapter, and we will add few more additional concepts also. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ പഠിച്ചതാണ്, ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു തരത്തിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള സിമിലർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്, സിമിലർ റൂൾസ് ആണ് പലതിലും പഠിക്കുന്നത്, രണ്ടിലും പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? സോ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ദ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് സ്കിപ്പിംഗ് എനി പോർഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ റിയൽ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് വീഡിയോ. ഐ വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. I repeat, I'll be checking your notebook. I will be asking you questions related to this video session. So in that way, I can easily make sure whether you are watching the video or not. Okay, because you can do it in two different ways. One thing is that you can watch the entire video properly and understand the concept and then write the notes. The next thing is that without watching the video also you can write notes, because you can arrange notes from your friends, no? So I don't think that you will go for the second strategy. The first strategy is good. Watch the entire video, then write the notes. ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ വോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us. ഷാൽ വി ഗോ ടു ദ വീഡിയോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, യു റൈറ്റ് ദ ചാപ്റ്റർ നെയിം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. And let us learn the definition of the rational number first. Okay, so write the chapter name rational number and right side headline definition. Okay, underline. Then you can write the definition of rational number. What is rational number? We already learned it, no? What is the definition of rational number? You try yourself. Please tell me the definition of rational number. Yes, you are right. The definition is that a rational number can be expressed in the form of P by Q, where നമ്മൾ അന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ അവിടെ അന്ന് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എ നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് P by Q, where P and Q are integers and denominator should not be 0. Q not equal to 0. We already learned that, no? Isn't it? A rational number is a number which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integer. അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എന്താവണം? ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ? നെഗറ്റീവ് നമ്പറും സീറോയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആവണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ റാഷണൽ നമ്പർ. എ റാഷണൽ നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് P by Q. ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വേണം റാഷണൽ നമ്പറിൽ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പലയിടത്തും വരുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട്. സോ എ റാഷണൽ നമ്പർ a rational number is a number which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers. That means numerator and denominator should be integer and denominator should not be 0. Example, 0. Is it a rational number? Yes, 0 is a rational number because 0 can be written as 0 by 1. Now it is in the form of P by Q, no? Anyway, denominator is non-zero number, no? 0 is a rational number. 2, is it a rational number? Yes, 2 can be expressed as 2 by 1.
Then 3 by 4, is it a rational number? These all are examples. First example, second example. 3 by 4 is it a rational number? Yeah, of course. 3 by 4 is a rational number. Is 1 by 0 is a rational number? No, 1 by 0 is not a rational number. 1 by 0 is not defined yet. Or any number by 0 is not defined. Okay. Then, can I say that 1.12 is a rational number? Yes, 1.12 can be written as what? 112 by 100. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു നമ്പറിനെ 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറില്ല. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇവിടെയല്ലേ വരിക? 112 by 100 എന്ന് വെച്ചാൽ 1.12 തുല്യമല്ലേ? അപ്പോൾ 1.12 നമുക്ക് 112 by 100 എന്ന് എഴുതി കൂടെ? സോ നൗ ഇറ്റ് ബിക്കം എ റാഷണൽ നമ്പർ. നോ. സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റാഷണൽ നമ്പർ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നോ? Isn't it? Okay. Now we are going to learn about standard form of rational number. This is also we have learned in the chapter fractions and decimal. But still, let us write it once again. Standard form of a rational number. Okay. What do you mean by standard form of a rational number? Standard form means the most simplest form. For example, I will give an example. 45 divided by minus 30. Okay. This is not in standard form. This is not in standard form. Why? Because the numerator, we can simplify it again. How do you know that we can simplify it again? So you have to think in such a way that which all are the common factors of 45 and 30. You think about the factors of 45 and think about the factors of 30 and tell me the common factor. Preferably the highest common factor. നമ്മളിതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് 5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ? 5 ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്യാൻസൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ 5. ഓക്കെ. ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാം കേട്ടോ. സോ 45-നും 30-നും ഞാൻ 5 കൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ യു ഹാവ് ടു റീറൈറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ the rational number once again. Then cancel by pencil by 5. Okay. So in 45, how many 5? Yes, 9. In 30, how many 5? Yeah, 6. So answer will be 9 by minus 6. Again 9 by minus 6 can be cancelled by 3, no? Isn't it? So I'm going to cancel numerator and denominator by 3. Why I have selected 3? Because 3 is a common factor of 9 and 6. അല്ലേ? 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ 9 6 ഉണ്ടല്ലോ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്യാൻസൽ ബൈ 3. ഇൻ 9 ഹൗ മെനി 3? 3 3s are 9. ഇൻ 6 ഹൗ മെനി 3? 2. സോ ആൻസർ വിൽ ബി 3 by minus 2. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അവനെടുത്ത് മെല്ലെ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് ഇടുക. സോ ആൻസർ വിൽ ബി -3/2. ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് സൈൻ. അവനെടുത്ത് മുകളിലോട്ട് ഇടുക. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. വേറൊരു മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഈസ് 5 എന്ന്. അല്ല, വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ? 15 ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. സോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇവിടെ എഴുതണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് 45 by minus 30 is -3/2. This is what is standard form. Standard form which means that the most simplest form. ഇനി 45 by minus 30 highest common factor is actually 15 അല്ലേ? which all are the factors of 45? 5 ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി 3 ഉണ്ട്. മറന്നുപോയതാണ്, സോറി. 3 ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലേ? എങ്ങനെ, ഹൗ ഡു യു നോ ദാറ്റ് 3 ഈസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ? 45 is divisible by 3. Why? Because sum of the digits നോക്കിയാൽ പോരെ. ഇവിടെയും സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 is possible and 5 is possible and 15 also possible. I mean 3 is a common factor, 5 is a common factor and 15 is also a common factor. So which is the highest common factor? 15 സെലക്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി പോകണം. എന്തായാലും you have to proceed this process until you reach in a position where the simplification is no more possible. Can you simplify it again? No. So I'm going to cancel by 15. 30 എത്ര 15 ഉണ്ട്? 2. 45 എത്ര 15 ഉണ്ട്? 3. 1 15s are 15, 2 15s are 30, 3 15s are 45. So you will get the answer as 3 by minus 2. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ മുകളിലോട്ട് ഇടുക. So answer will be -3/2. You will get the answer directly with one step. Okay. This is what is standard form. Is it clear for you? Let us take one more example. See this example. Second example. Okay. By which is the common factor of 36 and 24? You think about the common factors. Yes, you are right. 2 is a common factor. Then
Yes, very good. 3 is a common factor because sum of the digits എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലേ. 3 is a common factor. Then yes, 6 is a common factor. Then അങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 6 ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 6 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. യു റൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ആസ് യുവർ വിഷ്. ഓക്കെ, ഐ എം സെലക്ടിങ് 6. ഏത് വെച്ചും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം. ഓക്കെ, 6 വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻ 24 how many 6? 4. 36 how many 6? 6. So 6 by minus 4 can be reduced by 2 again, isn't it? അല്ലേ? 6നും 4നും കോമൺ ഫാക്ടർ 2 അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽസിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ഓൺലൈനിൽ എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം വെറുതെ പിന്നെയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഓൺലൈനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നതോടെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. സോ 6 by minus 4 can be reduced by 2. In 6 how many 2? 3. In 4 how many 2? 2. So answer will be 3 by minus 2. Can be written as minus 3 by 2 because you have to make sure that the denominator is free from negative sign. അതെടുത്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇടുക, minus 3 by 2. Then we are going to learn about the next concept, equivalent rational numbers. What? Equivalent rational numbers. What do you mean by equivalent rational numbers? From the topic name itself, it is very clear that equal rational numbers, equal rational numbers. What do you mean by equal rational numbers? The rational numbers which all are equal, they are known as equivalent rational numbers. I will give you an example. Okay, I'm going to write a sentence. Okay, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8, 8 by 16 are equivalent rational numbers. Ask me why. Please ask me why. Why I have written 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8 and 8 by 16 are equivalent rational number. Because you may feel doubt that, sir, these are different rational numbers, no? Why are you saying that these are equal rational numbers or equivalent rational numbers? I will give you the justification of that. If 1 by 2, let me write as it is, 1 by 2. This 1 by 2, I am selecting this 1 by 2, 1 by 2. Can you simplify it again? No, because it is in the standard form. We cannot simplify. You take the next one, 2 by 4. Can you make it as in standard form? Because now this is not in standard form. You can simplify it by which number? Yes, very good, 2. So I'm going to reduce by 2. So pencil, use pencil, okay. Into how many 2? 1, here 2. Answer will be 1 by 2. Simplify 3 by 6. 3 by 6 can be simplified by 3. You will get it as 1 by 2 if you simplify. 4 by 8 can be simplified by 2 or 4 also. If you simplify by 4, you will get it as 1 by 2. Do simplification by pencil, Okay. 8 by 16, can you simplify by, you can simplify by 2, 4, 8. I'm going to cancel by 8. We'll get it as 1 by 2. See, so all the fractions, all the rational numbers, when I simplified, its simplified form is 1 by 2 for all the rational numbers. So that's why these rational numbers are known as equivalent rational number, because it has, each rational number has, ഈക്വൽ എന്താണ് പറയുക, ഓരോ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനും എന്താണ്, എല്ലാം ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ഈച്ച് റാഷണൽ നമ്പർ വിച്ച് വിൽ ബി സെയിം, the standard form of each numbers are same, it is 1 by 2. That's why it is these rational numbers are known as equivalent rational numbers. Okay, then I'm going to give you a question. Right question, are 32 by minus 64 and minus 30 by 120 are 32 by minus 64 minus 30 by 120 comma equivalent rational numbers. ഇത് രണ്ടും ഇക്വാലൻ്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണോ നോക്കണം. എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോന്നിനും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. 32 by minus 64 by which number I can simplify? Actually I can simplify by 32 itself. If you have doubt in that, you select any smaller number. By 2 it is possible, no? So you can start with the 2. Okay, start with the 2. നിങ്ങൾ 2 വെച്ച് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ 2 വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. 32 വെച്ചിട്ടാണ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ 2 വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you cancel, you rewrite the question once again, then do the cancellation by pencil. Okay, I'm going to cancel by 2. In 3 how many 2? 1 2s are 2, remainder 1, isn't it? 1 2s are 2, remainder 1. In 12 how many 2? 6.
Then in 6, how many 2? 3. Here it will be 2. So 16 by minus 32. Am I right? Again I am cancelling by, can cancel by 2, and if you can cancel by 8, no? Isn't it? In 16, how many 8? 2. In 32, how many 8? 4. Isn't it? So answer will be 2 by minus 4. You can cancel by 2 now. In 2, how many 2? 1. Here 2. Answer will be 1 by minus 2. Can be written as minus 1 by 2. I told you, no. Denominator ആണ് മൈനസ് എങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ഇടുക, minus 1 by 2. സിമിലർലി ഇഫ് യു സിംപ്ലിഫൈ minus 30 by 120, എന്തുകൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ സീറോകളില്ല, അതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ്ലി. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് minus 3 by 12. By which number I can cancel? I can cancel by 3, no? In 3, how many 3? 1. In 12, how many 3? 4. So your answer will be minus 1 by 4. Are they same? No. So you can write that 32 by minus 64 and minus 30 by 120 are not equivalent rational numbers. They are not equal. Clear? So this is what is equivalent rational numbers. Next topic is such an interesting topic. Write this topic name. Mark rational numbers on number line. Mark rational numbers on number line. Then to write a question. Mark 1 by 2 on number line. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൽ 1 by 2 എവിടെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സിമ്പിളാണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക, നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. യു യൂസ് എ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഡ്രോ എ പ്രോപ്പർ നമ്പർ ലൈൻ. You know, number line both ends should extend like this, isn't it? At center you can write 0, and by leaving 1 centimeter you write 1, then 2, 3. By leaving 1 centimeter, minus 1, minus 2, you can write few more numbers by maintaining 1 centimeter distance in between. Okay, then we are going to draw 1 by 2. What is the denominator of that? 2. What is the denominator of that? 2. So which means that each space, no, you have to divide it into 2 equal parts. Why I have selected 2? Why I am dividing each space into 2 equal parts? Because the denominator is 2. So I'm going to divide each section into 2 equal parts. Okay. ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 2 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെഷനെയും 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 3 ആണെങ്കിലോ ഓരോ പാർട്സിനെയും 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുന്നു. എത്രയാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ അത് വെച്ചിട്ട്, ന്യൂമറേറ്റർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്, ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് 2. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ പാർട്സ്. അതായത് ഈ 0ൻ്റെ 1ലുള്ള സെക്ഷൻ എന്താക്കുമെന്ന് പറയുക, 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കും. 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇടയ്ക്കൊരു കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ടൊരു വര വരച്ചാൽ പോരെ. So that will be divided into 2 equal parts. ഇവിടെയും കറക്റ്റ് വര വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ പാർട്സ്. ഇനി ഈ പാർട്ടിനെ ഇങ്ങനെ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക. ഇടയ്ക്കൊരു വര വരച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ പാർട്സ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു നടുക്കൊരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓരോന്നും 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക. അതാ ഇതല്ലേ ഓരോന്നും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി. ഇതിന് 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് ഈ 2 നമ്പറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലേ അതിന് 2 ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കണം. -1ൻ്റെ 0ൻ്റെ ഇടയിൽ 2 ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കണം. 0ൻ്റെ 1ൻ്റെ ഇടയിൽ 2 ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കണം. ഇനി -2ൻ്റെ -1ൻ്റെ ഇടയിൽ 2 ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കണം. ഇങ്ങനെ നടുക്കൊരു പോയിൻ്റ് വരച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ, ഈ 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 നോക്കുക. ഈ 0 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ, ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് 0 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നറിയോ? 0 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെരി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വിൽ ബി, എത്ര പാർട്ടാക്കി നമ്മൾ? 2 പാർട്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടായത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 ഔട്ട് ഓഫ് 2. ഐ റിപ്പീറ്റ്, 0ൻ്റെ 1ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ 2 ആക്കിയില്ലേ. അപ്പോൾ 0 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെരി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 1. ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് അല്ലേ. ഔട്ട് ഓഫ് എത്ര ഡിവിഷനാക്കി? 2. അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് 1/2 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ 2/2 എന്നാണ് പറയുക. അടുത്തത് 3/2, അടുത്തത് 4/2. ക്ലിയർ? സോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴോ ദിസ് വിൽ ബി -1/2, ദിസ് വിൽ ബി -2/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? 1/2. ദാ 1/2. സോ ദിസ് വിൽ ബി 1/2. നോ, സോ ദിസ് പോയിൻ്റ് വിൽ ബി 1/2. ഇങ്ങനെയാണ് 1/2 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറും. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനോ മാറും.
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പ്ലോട്ട് 2/3 ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡൗട്ട് മാറും. പ്ലോട്ട് 2/3 ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to draw a number line like this, and each part, each section, I'm going to divide into 3 equal parts because the denominator is 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ 0-ൻ്റെ 1-ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗമില്ലേ, അത് എന്താക്കാൻ പോവാണ്? 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെ 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണം? നേരത്തെ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാൻ 1 മാർക്കല്ലേ കൊടുത്തത്. 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാൻ 2 പോയിൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇവിടെയും അത് ഏകദേശമായിട്ട് 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ 2 മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. സ്കെയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം നമുക്കിതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷനൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം, ഏകദേശം ആ പൊസിഷൻ എവിടെ വരണം, അത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പം 3 ഈക്വൽ പോർഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി 2 പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് 3 ഈക്വൽ പോർഷനായി. ഇനി 1-ൻ്റെ 2-ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസും എത്ര ഭാഗമാക്കണം? 3 ഈക്വൽ ഭാഗമാക്കണം. അപ്പോഴും 2 പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 3 ഈക്വൽ ഭാഗമാക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള 3 ഈക്വൽ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 പോയിൻ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 3 ഈക്വൽ ഭാഗമായി, ഏകദേശം 3 ഈക്വൽ ഭാഗമാവണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ? 0 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത പോയിൻ്റ് എത്രയാണെന്നറിയോ? 1/, എത്ര പോർഷനാക്കി നമ്മൾ? 3. അപ്പോൾ 1/3. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുക. 2/3. അടുത്തത് 3/3. അതായത് ഇത് 1/3 ആണെങ്കിൽ ഇത് 2/3. അടുത്ത ഈ പോയിൻ്റ് 3/3. അടുത്ത ഈ പോയിൻ്റ് 4/3. അടുത്ത ഈ പോയിൻ്റ് 5/3. അങ്ങനെ പോകും. നമുക്ക് എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? 2/3. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ 2/3. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വര വരത്തിട്ട് ദിസ് ഈസ് 2/3 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവും. എഴുതിക്കോളൂ. പ്ലോട്ട് 1/4 ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ. അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ 6/4 കിടക്കട്ടെ. 6/4. ഓക്കെ, അല്ലെ പോട്ടെ 7/4. പ്ലോട്ട് 7/4 ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ. എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഡ്രോ എ നമ്പർ ലൈൻ ആൻഡ് 7/4 അല്ലേടൂ അല്ലേ. സോ ഈച്ച് സെഷൻ വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 4 ഈക്വൽ പാർട്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുതൽ ഡിവിഷൻ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് 0-ൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 7/4 എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 4 ഈക്വൽ പാർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0-ൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കുക. ഈ സെഷനിൽ ഓരോ സെഷനും 4 ഈക്വൽ ഭാഗമാക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എങ്ങനെ? ഇപ്പോൾ 4 ഈക്വൽ ഭാഗമായില്ലേ? നോക്കി, 1 2 3 4. അപ്പോൾ 4 ഈക്വൽ ഭാഗമാക്കണമെങ്കിൽ 3 പോയിൻ്റ് വേണം. ഇപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ 1, ഇതൊരു സെഷൻ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ, ഇത് മൂന്നാമത്തെ, 4 സെഷൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ ആക്കണം. 1 2 3 1 2 3 4. അപ്പോൾ 4 ഈക്വൽ ഭാഗമായി. ഇവിടെയും 2-ൻ്റെ 3-ൻ്റെ ഇടയിൽ 4 ഈക്വൽ ഭാഗമാക്കണം. 1 2 3 4. ഏകദേശം ഈക്വൽ ഭാഗമായി മതി കേട്ടോ. ഇനി ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈ 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത പോയിൻ്റ് 1 ഔട്ട് ഓഫ് എത്ര ഭാഗം? 4. അടുത്തതോ? ദിസ് വിൽ ബി 2/4. അടുത്തതോ? പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മതി. 3/4. ഇതോ? ദിസ് വിൽ ബി 4/4. അടുത്തതോ? 5/4. അടുത്തതോ? 6/4. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അടുത്തത് 7/4. സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ 7/4. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? 1/4 കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും, അത് ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റും എവിടെയൊക്കെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങ് പോവാം. 1/4 2/4 3/4 അടുത്ത് 4/4 5/4 അങ്ങനെ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അല്ലാതെ ഇത് 1/4 ഇത് 2/4 ഇത് 3/4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മെയിൻ പോയിൻ്റ് അല്ലേ, 1 അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് എന്താണ് 4/4 എന്നല്ല. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 1/4 2/4 3/4 അടുത്ത പോയിൻ്റ് മെയിൻ ആണോ സബാണോ ഒന്നും നോക്കണ്ട, അത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത എന്താണ് 4/4. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് 5/4 6/4 7/4. ഇത് പിന്നെ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 8/4 9/4 അങ്ങനെ പോകും. ക്ലിയർ? I think the video is clear, no? Okay, so through this video session we have discussed about what is rational number, its definition, standard form, then equivalent rational number, then how we plot rational numbers on number line. Some 5 sessions we have covered. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരൊറ്റ വീഡിയോ പോരാ, ഒരു 2 റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ ബൈ.